Good morning, my dear students. Today I am going to explain all the things whichever may be covered earlier. I am going to explain once again. So, what is Python? Python is a multi paradigm, high level, general purpose, and scripting language. Python is a multi paradigm, high level, general purpose scripting language. What is a scripting language? Scripting language is nothing but, in the case of scripting language, there is no step like compilation process. It is directly going to be executed. That is called scripting language. Whereas in the case of our previous programming languages, whereas in the case of our previous procedure oriented programming languages like C programming language or Java programming language, whatever may be the programming language, in those all programming languages, what we are going to do, what we are doing, initially we write up the entire code. After write up is over, then we are going to compile that code. Then the code is converted, the high level language code is going to convert into binary format, that is system understandable format. After that the compiler is going to convert this one into machine level language. Then whenever we are going to execute the C program, at that time it is once again converted into binary format to machine level language and machine level language to higher level language. Like that the procedure is going to be done. సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక సి ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే, సో సి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం టైప్ చేసిన తర్వాత ఆ సి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. బట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, కంపైల్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో కంపైలేషన్ స్టెప్ ఉంటే దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, కంపైలేషన్ స్టెప్ లేకపోతే దాన్ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్, in scripting language there is no need of compilation step, whereas in the case of programming language, first of all we must compile, then only we will go for execution. Now let's understand about each of the terms in bold in the above Python definition. Python supports multiple programming paradigms. Python supports multiple programming paradigms like structured programming, object oriented programming, and functional programming. Suppose if you take C programming language, it is only procedural oriented. Whenever we are going to use object oriented programming, we must go for either C++ or Java. But in the case of Python, this Python language supports structured programming like C language, object oriented programming like Java language, and functional programming. So it is called a multi paradigm language. It is called a multi paradigm. Why it is called multi paradigm? It supports structured programming, object oriented programming, and functional programming. Next, high level. Python is user friendly and can be used to develop application softwares like text editors, music players, etc. So it is called as a high level language. Observe. సపోజ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, మన సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పైథాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తున్నాం. ఎందుకు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్? మనం యూజ్ చేసే నార్మల్ లాంగ్వేజ్ కూడా సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకని? సపోజ్ మనం ఒక సపోజ్ నేను ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం టైప్ చేసిన పారాగ్రాఫ్ పైథాన్ సపోర్ట్స్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, ఇదంతా ఒక ఇంగ్లీష్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి సపోజ్. బట్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండబిలిటీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? జీరోస్ అండ్ వన్స్. సపోజ్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో పైథాన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ పీని
ఆటోమేటిక్గా ఏం చేసిద్దంటే ఈ పీడిఎఫ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లేకపోతే పీడిఎఫ్ కానీ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కానీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎడిటర్ కానీ ఏం చేసిద్ది, ఆ పీని మళ్ళీ సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, జీరోస్ అండ్ వన్స్లోకి బైనరీ సిస్టమ్. వైని కన్వర్ట్ చేయాలి, టీని కన్వర్ట్ చేయాలి, హెచ్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, ఓని కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒక పైథాన్ అనే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటేనే అందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. సో మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము అంటే ఆ ప్రోగ్రాము కంపల్సరీగా ఎందులో కన్వర్ట్ అవ్వాలి, జీరోస్ అండ్ వన్స్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. కన్వర్ట్ అయితేనే సిస్టమ్కి ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థమైద్ది. సో మనం వాడే నార్మల్ ఇంగ్లీష్ కూడా సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో మనం ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్, సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్, జావా టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కానీ, సి టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కానీ, లేకపోతే మ్యూజిక్ ప్లేయర్స్. సపోజ్ విఎల్సి ప్లేయర్ ఉందనుకోండి, విఎల్సి ప్లేయర్లో ఒక సాంగ్ ఉంది, ఆ సాంగ్ మనం ప్లే చేస్తున్నాం. మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాం, మన డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి సాంగ్ ఓపెన్ చేసి విఎల్సి ప్లేయర్ ఓపెన్ చేసి ప్లే దట్ సాంగ్ అని ప్లే బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాసెస్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో సాంగ్ ప్లే అవుతుంది. కానీ ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది, ఆ సాంగ్ని ఆటోమేటిక్గా విఎల్సి ప్లేయర్ ఏం చేయాలి, జీరోస్ అండ్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేసి సిస్టమ్కి ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి. ఆ సిస్టమ్ మళ్ళీ ఏం చేసిద్ది, ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ని రీడ్ చేసి మళ్ళీ మనకి ఏం చేయాలి, విఎల్సి ప్లేయర్కి ఎలా ఇవ్వాలి, సిస్టమ్ యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్, హయ్యర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న హయ్యర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని లోయర్ లెవెల్ జీరోస్ అండ్ వన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి సిస్టమ్కి చెప్తే ఆ సిస్టమ్ మళ్ళీ ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ని తీసుకొని హయ్యర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ మనకి డిస్ప్లే చేసిద్ది. మనకి జీరోస్ అండ్ వన్స్ వినిపించింది అనుకోండి, మనకేమైనా అర్థమైద్దా సాంగ్? లేదు. సో మనకి సాంగ్ ఎలా రావాలి, మన సాంగ్ ఎలా ఉంటే సాంగ్ అలానే ప్లే అవ్వాలి. అలా ప్లే అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, హయ్యర్ లెవెల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఆ కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్ మొత్తం యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మేనర్లో చేస్తుంది. అందుకని పైథాన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు. దట్స్ వై పైథాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, పైథాన్ హ్యాస్ several built-in libraries. There are also many third-party libraries. With the help of all these libraries, we can develop almost anything with Python. So it is called as general purpose language. What is the meaning of general purpose language? General purpose is nothing but by using our software we can develop anything. Suppose let me take one example. నా దగ్గర ఒక ప్రింటర్ ఉంది. ఆ ప్రింటర్ అనేది హార్డ్వేర్. ఆ హార్డ్వేర్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే నేను ఆ ప్రింటర్ వర్కింగ్కి రిలేటెడ్గా నేను ఏం చేయాలి, ప్రోగ్రామింగ్ చేసి ఉండాలి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరల్ పర్పస్. ప్రింటర్కి రాస్తున్నాం. సో సాఫ్ట్వేర్ చూడండమ్మా, మనం పైథాన్ యూజ్ చేసి ప్రింటర్ ఎగ్జిక్యూషన్కి కోడ్ రాస్తాం, ఫ్యాక్స్ మిషన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి కోడ్ రాస్తాం. మన దగ్గర ఏదైనా వెబ్ క్యామ్ ఉంటే వెబ్ క్యామ్కి కోడ్ రాస్తాం. అంటే ఒక్కొక్క దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది స్పెసిఫిక్. సపోజ్ వెబ్ క్యామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెబ్ క్యామ్ మెయిన్ రోల్ ఏంటి, మనం ఏదైనా వీడియో ప్లే చేస్తుంటే ఆ వీడియో ప్లే చేసి చూపించాలి. పిక్చర్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే పిక్చర్స్ క్యాప్చర్ చేసుకొని ఎవరికైనా డిస్ప్లే చేయాలంటే పిక్చర్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. అది వెబ్ క్యామ్ రోల్. కానీ వెబ్ క్యామ్లో నుండి ప్రింట్అవుట్ వచ్చిద్దా? రాదు. సో ఇక్కడ వెబ్ క్యామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వెబ్ క్యామ్కి రిలేటెడ్గా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. సో వెబ్ క్యామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది స్పెసిఫిక్కే. కానీ సాఫ్ట్వేర్ పైథాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చేసరికి మనం వెబ్ క్యామ్కి చేస్తాం కోడింగు, ప్రింటర్కి కోడింగ్ చేస్తాం, ఫ్యాక్స్ మిషన్కి కోడింగ్ చేస్తాం, వాట్ ఎవర్ మే బీ ద హార్డ్వేర్, ఆ హార్డ్వేర్ పర్పస్కి రిలేటెడ్గా కోడింగ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ పైథాన్ అనేది జనరల్ పర్పస్ అయిపోయింది. సో మనం ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాము అంటే సాఫ్ట్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది జనరల్ పర్పస్. అది హార్డ్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్ పర్పస్. మొబైల్ ఫోన్, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ to receiving calls and sending calls, outgoing calls and receiving calls. That is the main purpose of mobile phone. But nowadays, due to vast and dramatic changes, the purpose of mobile phone is going to change. మా ఇవాళ ప్రజెంట్ జనరేషన్ 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ కాల్ సెండింగ్ రిసీవింగ్ని మర్చిపోయి మెయిన్ పర్పస్ వాళ్ళకి గేమింగు, లేకపోతే మూవీసు, లేకపోతే కెమెరా, ఈ 3 ఫీచర్స్ని ఎక్కువ శాతం యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అండ్ మల్టీమీడియా ప్లేయర్స్ లైక్ సాంగ్స్ అండ్ గేమింగ్ 3D games. The main purpose is changed from phone sending, call sending and receiving, changes from that one to
this one, playing games like that. So by using software we can develop many programs, general purpose programs. So Python, there are also many third party libraries. With the including of third party libraries, Python is called as a general purpose language. సో పైథాన్ యూస్ చేసి మనం దేనికైనా ఎలాంటి హార్డ్వేర్కైనా మనం కోడింగ్ చేయగలం. ఫైనల్లీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ బై లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనం కనుక ఒక సి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఆ సి ప్రోగ్రాంలో 100 లైన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కంపైల్ చేస్తున్నాం. కంపైలర్ రూల్ ఏంటి అంటే 100 లైన్స్ని ఒకేసారి కంపైల్ చేసి ఏ లైన్లో ఎర్రర్ ఉందో డిస్ప్లే చేసిద్ది. సో కంపైలర్ ఎట్ ఎ టైమ్ రీడ్స్ 100 లైన్స్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్? ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ read once at a time when we are going for compiler. అదే మీరు ఇంటర్ప్రిటర్కి వెళ్తే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేసిద్దంటే మీ ప్రోగ్రాంలో 100 లైన్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది. ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంటే ఇంకా సెకండ్ లైన్కి వెళ్ళదు. అదే మన కంపైలర్ అయితే ఏ లైన్లో ఎర్రర్ ఉన్నా కానీ 100 లైన్స్ ఒకేసారి రీడ్ చేసి ఏ లైన్లో ఎర్రర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, 10 లైన్స్లో ఎర్రర్స్ ఉంటే ఈ 10 లైన్స్ మనకి ఎర్రర్స్గా డిస్ప్లే చేసింది. సో అండ్ సో లైన్ నెంబర్ 1లో ఎర్రర్ ఉంది, 10లో ఎర్రర్ ఉంది, 21లో ఎర్రర్ ఉంది. లైక్ దట్ it is going to display all the errors, whatever may be the errors even the available in the program. In the compiler going to display all the errors. But in the case of interpreter, it is going to execute line by line. If there is any error in first line, the interpreter going to stops its execution at line 1 only. The control never goes to second line. It stops its execution, and whenever we rectify the error, then only the control goes to second line. If the second line is having error, automatically it stops its execution, never goes to third line. Like that the execution in interpreter is done by line. So it is called as scripting language. That is the main reason. Next, these are all the definitions for bold lines definition. Multi-programming language, because we are using structured programming, object oriented programming and functional programming. That's why it is called as multi-level. Higher level, because of developing so much applications like text editors, music players, it is called as high level. General purpose, like that. Next, coming to who created Python. He is the person who created Python, Guido van Rossum. Python was created by Guido van Rossum. He worked at Google from 2005 to 2012. From 2013 onwards, he is working at Dropbox, topmost company Dropbox. Guido van Rossum was found for a British comedian group named Monty Python. Their BBC series was Flying Circus. Rossum named the language after them, Monty Python. The main purpose of creating name as Python is he found a British comedian group named Monty Python. He was very much interested on those days. That's why he put the name like this, Python. History of Python. Python is implemented began 1989 only, but now it became more popular because of the existence of big data science and machine learning. మా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, పైథాన్ ఎప్పుడో 1989లో అంత పాపులర్ అయితే అప్పుడే క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు? మా చాలా కంపెనీస్లో పైథాన్ ఆల్రెడీ యూజింగ్లోనే ఉంది. ఈవెన్ దో 89 నుండి డెవలప్ చేసినా కానీ చాలా కంపెనీస్ వాడుతున్నాయి. సపోజ్ 100% ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కనుక మీరు తీసుకుంటే 100లో
20-25% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆల్రెడీ పైథాన్ ఎప్పటి నుంచో యూస్ చేస్తాను. కానీ ఇప్పుడు ఫెమిలియర్ ఎందుకు అయ్యింది పైథాన్? ఇప్పుడు పైథాన్ ఎందుకు ఫెమిలియర్ అయింది అంటే, మనకి తెలియకుండానే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మనందరం హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీని మార్కెట్లోకి వదులుతున్నాం, డేటాని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, 2007లో నేను మొబైల్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు నోకియా బేసిక్ మొబైల్ ఉంది నా దగ్గర. నోకియా బేసిక్ మొబైల్ 1600, దాన్ని ఓన్లీ కాల్ పర్పసే వాడేవాళ్ళం. ఏదో ఒక గేమ్ ఉండేది నాకు తెలిసి, ఆ గేమ్ కూడా స్నేక్ గేమ్. స్నేక్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ పాయింట్ని యాడ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ స్నేక్ని మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, బార్డర్స్ తగలకూడదు. ఎప్పుడైతే బార్డర్స్ టచ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా అదేమవుతుంది, ఆ లైన్ వచ్చిన స్నేక్ ఫుల్ బార్డర్, ఇటు ఎండింగ్ బార్డర్ అటు స్టార్టింగ్ బార్డర్ రెండు కనుక స్నేక్ టచ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా గేమ్ స్టాప్ అయిపోయి. ఆ ఒక్క గేమే ఉంది, దాన్ని మేము ఏం మాడిఫై చేయలేం. గేమ్ ఉంది, ఆడుకోవటం అంతే. ఎప్పుడో రేర్ కేసెస్లో గేమ్ ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం. బట్ నౌ ఇప్పుడు మనం వాడే ప్రతి మొబైల్లో ఆటోమేటిక్గా నెట్ ఆన్ అయిపోయింది. ఒకవేళ 2007 నుంచి 2010లో మేము ఇంటర్నెట్ వాడటం స్టార్ట్ చేసాం మొబైల్లో, స్మార్ట్ ఫోన్ 10లో స్టార్ట్ చేసాం. ఆ 10లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక అవసరం ఉంటే డేటా ఆన్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఎందుకని నెలకి 255 రూపీస్ ఎయిర్టెల్ వాడు ఛార్జ్ చేసేవాడు. సో 1 GB డేటా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ 1 GB డేటా నెల మొత్తం రావాలి. అందుకని ఏదైనా అవసరం ఉంటే డేటా ఆన్ చేయటం, ఆ అవసరం అయిపోగానే డేటా ఆఫ్ చేయటం. అలా చేయటం వల్ల ఏమైందంటే, మంత్ అయిపోయే చివరిలో ఇవాళ లాస్ట్ డేట్ అనుకుంటే 200 MB డేటా ఉండేది. అప్పుడు మంత్ అంటే 30 డేసే. ఇప్పుడు 24 డేస్, 28 డేస్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చెప్పుకుంటున్నారు మంత్ అంటే. కానీ అప్పుడు మంత్ అంటే 31 డేస్ అంతే. సో ఆ 31st డే కానీ 30th డే లాస్ట్ డే ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ఆ 200 MBని ఏదో ఒకలాగా అవగొట్టేవాళ్ళం, లేకపోతే వదిలేసేవాళ్ళం. బట్ నౌ ప్రతి ఒక్కళ్ళ మొబైల్ ఫోన్లో డిఫాల్ట్గా నెట్ ఉంది. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా జియో పుణ్యం అంటే అది ఆన్ అయి ఉంటుంది. సో మనకి తెలియకుండానే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఈ రిలీజ్ చేసే డేటాని ఎవరో ఒకళ్ళు మేనేజ్ చేయాలిగా, ఎవరో ఒకళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేయాలిగా. ఎంత డేటా వస్తుందో చూడండి. మన క్లాస్లో 60 మంది ఉంటే 60 మంది దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది. 60 మంది, సపోజ్ 60 మందిలో 10 మంది దగ్గర లేదనుకుంటే అట్లీస్ట్ 50 మెంబర్స్ దగ్గర ఉంది. 50 మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి ఆటోమేటిక్గా డైలీ 2 GB డేటా, జియో అయితే సో 2 GB డేటా మార్కెట్లోకి వెళ్తుందంటే ఉన్న 60 మెంబర్స్లోనే మనం 100 GB ఆఫ్ డేటాని రిలీజ్ చేస్తున్నాం పర్ డే. సో వరల్డ్ వైడ్ ఎంతో చూసుకోండమ్మా. మీ క్లాస్లో 60 మెంబర్స్ అయితే కాలేజీ మొత్తంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆ 1000 మెంబర్స్ డైలీ 2000 GB డేటా, ఆల్మోస్ట్ 20 టెరాబైట్స్ డేటా. సో ఇలాగా ఎంత డేటాని మార్కెట్లోకి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఒక మన కాలేజ్ తీసుకుంటే 2 టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా డైలీ రిలీజ్ చేస్తుంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎంత డేటా రిలీజ్ అవుతుంది? ఆ రిలీజ్ అయ్యే డేటా మొత్తాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే హై లెవెల్ కోడింగ్ కావాలి. దట్ టు హై లెవెల్ కోడింగ్ అండ్ సింపుల్గా రాయగలగాలి. దట్స్ వై పైథాన్ నౌ కేమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఫస్ట్ అఫీషియల్ రిలీజ్, పైథాన్ ఈజ్ సక్సెడర్ ఆఫ్ ABC లాంగ్వేజ్, itself inspired by SCTL. ABC language. Before C language, there is a language called ABC language. First official release on 20 February 1991. Python 2.0 was released 16th October 2000. Python 3.0 was released on December 3rd 2008. Now latest stable release 3.6.1 up to March. This is up to March. Now 3.8 also available in the market. Next, need of Python programming. Following are some of the main reasons for learning Python language. The main need is software quality, developer productivity, program portability, support to libraries, component integration. First one, సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ. సో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు పాపులర్ అవుతుందమ్మా? ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తే, ఆ సాఫ్ట్వేర్లో కనుక క్వాలిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పాపులర్ అవుతుంది. సో క్వాలిటీ ఉండాలి, సెక్యూరిటీ ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే, సెక్యూరిటీ ఉంటేనే ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది? క్వాలిటీ వస్తుంది. సెక్యూరిటీ లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉన్నట్ట? ఈవెన్ దో ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉన్నా సెక్యూరిటీ లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ ఎవరు పర్చేజ్ చేయరు.
So we must need quality and as well as security. So Python provides high level quality. When we are going to develop any software, Python provides a high level quality. అందుకనే Python పాపులర్ అయింది. డెవలపర్ ప్రొడక్టివిటీ. సపోజ్ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం? డెవలపర్ ప్రొడక్టివిటీ. సో మనం ఇంతకుముందు సి లాంగ్వేజ్ వాడితే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ canio.h, వాయిడ్ మెయిన్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్డ్ బ్రేస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ 10 లైన్స్ ఉంటే 10 లైన్స్ రాసేవాళ్ళం. కానీ మన పైథాన్ ప్రోగ్రాంలో హెడర్ ఫైల్స్ నీడు మ్యాక్సిమం తగ్గిపోయింది. యూజ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్లో కూడా యూజ్ చేస్తాము, హెడర్ ఫైల్ అస్సలు లేకుండా ఏమి ఉండదు. కానీ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో మనం హెడర్ ఫైల్ వాడము. ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్డ్ బ్రేస్ లేదు, లైన్ ఎండింగ్లో సెమీకోలన్ అవసరం లేదు. సో ఇలాగ మనం ఏం చేసాం? అన్నెసెసరీ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసి డెవలపర్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చాం. ఎప్పుడైతే డెవలపర్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందో, సో డెవలపరు సింటాక్స్ల గురించో సిమాంటిక్స్ల గురించో అంత హై రేంజ్లో ఆలోచించాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. చూడండి, సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఏం చేసాం? ఇంట్ ఏ అంటే ఈ వేరియబుల్ ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తున్నాము, అది ఇంటీజర్ డేటా టైపా, ఫ్లోట్ డేటా టైపా, క్యారెక్టర్ డేటా టైపా, లేకపోతే అది స్ట్రింగ్ అరేనా, ఇవన్నీ మనం ముందే ఆలోచించుకొని ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. అదే ఆ వేరియబుల్కి డేటా టైప్ ఇస్తున్నాం. అదే మనం పైథాన్కి వెళ్ళామనుకోండి, అవేమీ ఆలోచించక్కర్లేదు. ఎందుకని? పైథాన్కి మనం ఆల్రెడీ అది పైథాన్ ఈజ్ డైనమికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. వెన్ ఎవర్ యూ అసైన్ ఏ వాల్యూ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ట్రీటెడ్ ద డేటా టైప్, ఇట్ సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ ద డేటా టైప్. సో డెవలపర్ దీనికి ఏ డేటా టైప్ ఇవ్వాలని థింక్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో డెవలపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఎక్కడైతే డెవలప్ చేయాలో అదే డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. సో దట్ డెవలపర్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. ప్రోగ్రామ్ పోర్టబిలిటీ. సో వీఆర్ యూజింగ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ programming languages. Itself it provides portability. Whatever may be the programming language, you are very flexibly you are going to develop. That's why Python provides flexibility. So portability comes into picture. Support libraries. Suppose if you are going to any scientific problems, suppose NASA want to develop a program for its satellites, then scikit.lib, like that one header file is there, library file is there, we will import that one. Like that so many header files, so many libraries we will import in Python, no problem. It supports each and every library available in the market, no problem at all. That's why it became that much familiar. Component integration. Integration plays a crucial role. సపోజ్ చూడండమ్మా, వాట్ ఈజ్ కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్. సపోజ్ నేను ఒక ప్రింటర్కి డెవలపింగ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండమ్మా. ప్రింటర్లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి ఒక కోడ్ రాయాలి అంటే ఆ కోడ్ ఒక 100 మెంబర్స్కి ఇచ్చేసారనుకోండి. అంటే ఇండివిజువల్గా ఈ 100 మెంబర్స్ ఎవరి కోడ్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే ఒక కాంపోనెంట్కి కోడ్ రావాలి అంటే ఈ 100 మెంబర్స్ చేసిన కోడ్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. మనం ఒక కోడ్ రాస్తే మన కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు మాత్రమే మనం రెస్పాన్సిబుల్. సపోజ్ ఒక టీమ్ 100 మెంబర్స్ కోడింగ్ చేస్తే ఈ 100 మెంబర్స్ కోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం కోడ్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత 100 మెంబర్స్ కోడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఒక 20 మెంబర్స్కి మళ్ళీ ఎర్రర్స్ రావచ్చు. ఎందుకని? బికాజ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండివిజువల్గా మీ ప్రోగ్రామ్ కరెక్టే, కానీ మీరు ఇంకో వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్తో కంబైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మన ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. మనం పైథాన్ వాడితే కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ టు చూస్ పైథాన్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథాన్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ పైథాన్? Systems programming, GUIs, graphical user interfaces, internet scripting, component integration, database programming,
rapid prototyping, numeric and scientific computing. First one, systems programming. Nowadays we are all using operating systems. System programming is nothing but whatever may be the kernel we are going to use in the operating system, or whatever may be the main functionalities of our operating system, those all are developed by using this system programming only. So nowadays Python becomes very much familiar, because by using Python we are going to develop systems programming వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇంతకుముందు జావా వాడాము, జావా వాడినప్పుడు సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లేదా అని. ఉంది, జావా వాడినప్పుడు సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది, హై లెవెల్లో యూజ్ చేసాం. బట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే, నవేడేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఎప్పుడైతే జనరేట్ అవుతుందో, ఈ జావాకి ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మేనేజ్ చేయడం కష్టమైపోతుంది. నాట్ ఇంపాసిబుల్ అమ్మా, కష్టం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫికల్ట్, దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు డెవలప్ ఇన్ పైథాన్, ఇన్ జావా. ప్రీవియస్లో జావా యూజ్ చేసి సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేశారు, జియూఐస్ చేశారు, అన్నీ చేశారు. ఇంటర్నెట్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా జావాలో ఉంది. బట్ it takes some time and it must be complex, whereas in the case of Python it is easy, because it is easily understandable language, and as well as it is easy to develop also. Python అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంతకుముందు జావాలో చేసేటప్పుడు కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉండేది. ఎప్పుడైతే పైథాన్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా పైథాన్ అనేది ఈజీ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి డెవలపర్స్ ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అందువల్ల కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మైగ్రేట్ అయిపోయినాయి. జావా నుంచి చాలా కంపెనీస్ పైథాన్కి మైగ్రేట్ అయిపోయినాయి. సో అందువల్ల సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంతకుముందు జావాలో కాంప్లెక్స్గా ఉండేది. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ జావా, బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. దట్స్ వై GUIs, graphical user interface. Graphical user interface. Our Word document provides such a wonderful facility to you. Graphical user interface. And whenever if you are familiar with Java, then మీకు ఇంకా జావా సబ్జెక్టు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది కాబట్టి, ఇంతకుముందు లేదు కాబట్టి, మీకు ఎక్లిప్స్ అనే ఒక GUI ఉందమ్మా. ఎక్లిప్స్, వసాడ్, వెబ్ స్పియర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, అవన్నీ మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తారు. కాకపోతే GUI వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో నేను చెప్తా చూడండి. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సపోజు సి లాంగ్వేజ్లో మనం టైప్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోమ్మా, ఏదైనా ఒక లైన్ని ప్రింట్ చేయాలి. హలో హౌ ఆర్ యూ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామో, హెడర్ ఫైల్ రాస్తాము, మెయిన్ తీసుకున్నాము, ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసాము, ప్రింట్ ఎఫ్ టైప్ చేసేటప్పుడు పీ టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా పీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా డ్రాప్ డౌన్లో లిస్ట్లో డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. దాన్ని GUI అంటారు. అంటే పీతో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ మీకు డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్లో డిస్ప్లే అయితే మీరు డైరెక్ట్గా అవి ఎలా ఉంటాయంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. పీ తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యాయి, PAతో స్టార్ట్ అయ్యాయి, తర్వాత PBతో స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఏమైనా ఉంటే PB, PC, అలాగే మీకు ఏమైనా ఉంటే ఆటోమేటికల్గా అవి డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే GUI అంటారు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎంటైర్ ప్రింట్ఎఫ్ మనం టైప్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా టైప్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒక్కొక్కసారి మీరు కనుక ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేశారు అంటే, ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేయగానే దీనికి ఈ వేరియబుల్స్ ఇవ్వండి అని ఇండికేషన్ వచ్చింది. అంటే ఈ ఫంక్షన్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్గా ఇవి ఉండాలి. సపోజ్ చూడండి అమ్మా, మీకు రియల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. IDLE పైథాన్ ఫైల్ న్యూ Ctrl S test.py ప్రింట్. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇలాగ మీకు ఒక GUI ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. దీనిలో ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ప్రింట్ తర్వాత వాల్యూ ఏమైనా ఇస్తున్నామా, సపరేటర్ ఏమైనా ఉందా, కామా, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు /n. సో ఇలాగ మీకు ప్రింట్లో ఏమైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే డిస్ప్లే చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ GUI. టూల్ టిప్ టెక్స్ట్ అంటారమ్మా దీన్ని. సో ఇలాగా ఇది ఒక్కటే కాదు, డ్రాప్ డౌన్ లిస్టులు కానీ మీకు ఏమి కావాలంటే అవి GUI ప్రొవైడ్ చేసింది. GUI మీకు ఏం కావాలంటే
అవి ప్రొవైడ్ చేసేది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు కనుక మన జీమెయిల్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ జీమెయిల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, సపోజ్ వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ రాంగ్, మీరు కనుక పాస్వర్డ్ రాంగ్గా ఇచ్చుంటే ఆటోమేటికల్గా మీకు ఏమొస్తుంది, ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ రెడ్ కలర్లో మీకు డిస్ప్లే అయింది, యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రాంగ్. సో అలాగా ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మా ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నాం, కొన్ని ఫీల్డ్స్ దగ్గర స్టార్ మార్క్ పెట్టి ఉంటుంది మ్యాండేటరీ, అక్కడ మీరు ఏం ఎంటర్ చేయకుండా కనుక ట్యాబ్ కొట్టారనుకోండి, ఒక పాపప్ విండో వస్తుంది, అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చేసి. ఆ అలర్ట్ మెసేజ్లో ఏం చెప్తుందంటే, ప్లీజ్ ఎంటర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ హియర్, లైక్ దట్ ఏ మెసేజ్ విల్ కమ్. సో మీరు ఆ బ్లాంక్ వదిలేశారు, అది స్టార్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, అందులో మీరు ఏదో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి, దాన్ని ఫ్రీ స్పేస్గా వదలకూడదు అని చెప్పి ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ స్క్రిప్టింగ్లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్కి మనం కోడింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ దోస్ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫీచర్. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్, సపోజ్ మనం జీమెయిల్ తీసుకున్నాము, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీకు జీమెయిల్ అకౌంట్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో డేటా ఎంటర్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడైనా జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు, సపోజ్ నేను కొత్త యూజర్గా యాడ్ అవుతున్నాను అనుకోండి, వివిఎస్ ప్రసాద్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అని వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్కసారి, రియల్ టైం చెప్తున్నాను. By default my account is already logged in, that's why. Use another account, create account. Suppose if I want to give vvsprasad@gmail.com, when I am going to click here, see this error message, that username is taken, try another. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో నాకు ఈ మెసేజ్ వచ్చిందమ్మ. అంటే ఏం చేస్తుంది, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చారో ఆటోమేటికల్గా డేటాబేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చెక్ చేసుకుంటుంది. జీమెయిల్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సర్వర్లో ఈ నేమ్ ఉందా లేదా, ఎగ్జిస్టెన్స్ 1 2 3, it is also taken 4 5 6, it is available. So every time whenever you are entering username, automatically it is checking with the database. So database programming also become easy whenever we are going to use this Python. Rapid prototyping, whenever we are going to develop any software models. మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే, మీకు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చిందమ్మా ప్రోటోటైపింగ్. సో సపోజ్ మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలనుకోండి, బిల్డింగ్ కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇలా కావాలి నాకు అని చెప్పి మనం ఒక ప్రోటోటైప్ తీసుకుంటాం, దాన్నే బిల్డింగ్ టెర్మినాలజీలో ప్లాన్ అంటాం. ఆ ప్లాన్ ఉంటేనే ఆ ప్లాన్ ప్రకారం మేస్త్రి, సపోజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే బిల్డింగ్ మేస్త్రి ఉంటాడు, ఆ మేస్త్రికి ఇస్తాం. చెక్క పని వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, వుడ్ వర్క్, సో వుడ్ వర్క్ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ కిటికీ రావాలి, ఆ ప్లాన్లో చూసుకుంటాడు వాడు, ఎక్కడెక్కడ విండోస్ వచ్చినాయి, ఎక్కడెక్కడ మెయిన్ డోర్స్ వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత సపోజ్ అలాగే మీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంకా ఆ బిల్డింగ్కి రిలేటెడ్ ఎవరు వర్క్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళకి మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ప్లాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. లైక్ దట్ మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆ ప్రాజెక్ట్కి రిలేటెడ్గా 2-3 ప్రోటోటైప్స్ తీసుకుంటాం, మోడల్స్ అంటారు, 2-3 ప్రోటోటైప్స్ తీసుకుంటాం. ప్రోటోటైపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ టు డెవలప్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. సో ప్రోటోటైపింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేయొచ్చు మనం బై యూజింగ్ పైథాన్. And numeric and scientific computing, whenever we are going to develop programs for satellites, then we are going to use this Python. So satellite programming also very easy. Next, features of Python, we already discussed. For beginners, it is important to know why do we have to choose Python as a programming language.
when there are so many other languages out there. Some of the reasons why you need to choose Python are given below. Python, object oriented and functional language and object oriented language like our procedure language C, and C object oriented language like C++ and Java. And it is free to download, free to develop, and free to modify also, because it is a open source. And Python is portable, very easy, powerful, because we are going to develop scientific programs also. That's why it is powerful, mixable. It is the combination of either object oriented and procedure oriented, both combination also we will develop. Easy to use because it is like a normal English, that's why easy to use and easy to learn also. Because of its easy nature, we will develop programs in a very easy manner. Python shell. Python shell provides, REPL is nothing but Python shell. Python shell provides an interface for the users to interact with the Python interpreter. To learn more about this one, observe the definition here. A Python script is a file containing multiple lines of Python code saved with .py extension. In previous classes we already see this one. Suppose file new, print hello world, enter. Print hi, print what are you doing. Suppose I written three statements here. File, whenever I am going to execute this one, I have to save. File, save. So location, programs, Python 3.7. If we are using Python 3.6, here 3.6 is available, the folder name. So every time we are going to save all our Python files in this Python 3.7 only. It is better to save here. Don't go for any other locations, and give appropriate name. I already given test, that's why I am giving tested123 .py. Each Python program extension is .py. సో మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసినా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టెన్షన్ .py ఇస్తే అది పైథాన్ అని చెప్పి ఇంటర్ప్రిటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునిద్దాము. లైక్ మన సి లాంగ్వేజ్లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కంపల్సరీగా ఏం చేస్తాం, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్, సి ఎక్స్టెన్షన్. లైక్ దిస్ ఫర్ పైథాన్ we are going to give the extension as .py. Save. If you want to run this one, run module. This is the output. So a Python script can be directly executed line by line without any need to compile. Variables. I already explained all these things, but for the sake of your understandability, I am once again saying variables are just names of memory locations. Just names of memory locations. Variables are used to store. Variables are used to store and retrieve values from memory. Type of the variable is based on the value we assign to the variable. చూడండమ్మా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడే చూద్దాం. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, 10 అనే వాల్యూని నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. 10 అనే వాల్యూని నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నానమ్మా, ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి. వేరియబుల్స్ ఆర్ జస్ట్ నేమ్స్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్. జస్ట్ నేమ్స్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్. ద నేమ్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్ 10. The name of memory location 10 is A. The name of memory location 10 is A. సో 10 అనేది మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఏదో ఒక మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఆ మెమరీ లొకేషన్కి నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాం, ఏ అని ఇస్తాం. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో వేరియబుల్ 20. సో 20 అనే వాల్యూకి ఒక మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది.
ఆ క్రియేట్ అయిన మెమరీ లొకేషన్కి నేను నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను, బి అని ఇస్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఒక వాల్యూ అసైన్ అయింది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అంటే ఒక వాల్యూ అసైన్ అయింది. సపోజ్ ప్రింట్ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకని, మెమరీలో మనం వాల్యూ అసైన్ చేసాం, ఆ మెమరీ నుంచి వాల్యూ ఏం చేస్తున్నాం, రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. మెమరీకి వాల్యూ అసైన్ చేసాం, మెమరీ నుంచి వాల్యూ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. సో వేరియబుల్ పర్పస్ ఏంటమ్మా, స్టోరింగ్ ద వాల్యూ అండ్ రిట్రీవింగ్ ద వాల్యూ. స్టోరింగ్ ద వాల్యూ అండ్ రిట్రీవింగ్ ద వాల్యూ. స్టోరింగ్ ద వాల్యూ అండ్ రిట్రీవింగ్ ద వాల్యూ. సో స్టోర్ చేయాలన్నా రిట్రీవ్ చేయాలన్నా ఆ వాల్యూకి కంపల్సరీగా ఏమి ఇవ్వాలి, ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ నేమే వేరియబుల్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. In Python, names comes into existence when you assign values to them, but there are a few rules to follow. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను. సపోజ్ నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను సి అని, దాన్ని డైరెక్ట్గా ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, అవుట్పుట్ వచ్చిద్దా, రాదు, ఎర్రర్ వచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేయండి, నేమ్ ఎర్రర్. ఎందుకు వచ్చింది ఆ నేమ్ ఎర్రర్ చూడండి. ఇన్ పైథాన్ నేమ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ వెన్ యూ అసైన్ వాల్యూస్ టు దెమ్. ఇక్కడ మనం ఏమైనా సికి వాల్యూ అసైన్ చేసామా, ఏం వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు. సికి ఏం వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ అసైన్ ఎనీ వాల్యూ టు సి, ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ యూజ్ దట్ నేమ్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. ఎంటర్. నౌ సి ఎంటర్ 40. I already assign a value to this variable, then only we are going to use that one. So names come into existence when you assign values to them. ఎప్పుడైతే వాల్యూస్ అసైన్ చేశారో అప్పుడే నేమ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వస్తాయి. సమ్ రూల్స్. నేమ్స్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ లెటర్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, నేమ్స్ మస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ లెటర్ ఆర్ అండర్ స్కోర్. అండర్ స్కోర్తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, కానీ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే, అబ్జర్వ్ చేద్దాం కరెక్టో కాదో ఒకసారి. అండర్ స్కోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. ఓకే, నో ఎర్రర్ కేమ్. 1 underscore b is equal to 20. Syntax error, invalid token, because names must starts with either letter or underscore, either letter or underscore. But what you taken, 1 is a number, so syntax error. This is the rule. Name must starts with a letter or underscore and can be followed by any number of letters, digits or underscores. Any number of letters or digits or underscores. Minus, sorry, here I take minus, that is the problem. See, here why error came, I give a minus. Hyphen is not taken, only letters, underscores, numbers. If I give an hyphen, then that's why the error came, otherwise no error. Special symbols are not allowed in names. Special symbols are not allowed in names. Suppose a and 2 is equal to 20. Syntax error. Where the error came, dollar, we are not able to give special characters. b at the rate 2 is equal to 10, cannot assign. So like this we are having errors. Names are case sensitive. Capital ఇస్తే క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి, స్మాల్ ఇస్తే స్మాల్ ఇవ్వాలి. ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, క్యాపిటల్ ఏ ఇచ్చాను. చూడండి అమ్మా, డిఫరెన్స్ అర్థం కావటం కోసం చెప్తున్నాను. ఈ క్యాపిటల్ ఏ వేరు, స్మాల్ ఏ వేరమ్మా, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ప్రింట్ స్మాల్ ఏ, ఎంటర్. చూడండి వాల్యూ ఏమొచ్చింది, ప్రింట్ క్యాపిటల్ ఏ, ఎంటర్.
డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారా? సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 ఇచ్చాను సపోజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రింట్ ఏ అంటే మీకు ఎప్పుడు కూడా 15 వస్తుంది. ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం. కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఒకసారి 20 ఇచ్చాను, మర్చిపోయి 20 ఇచ్చాను కాబట్టి మార్చుకున్నాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15, నో ప్రాబ్లం. బట్ హియర్ the data is consistent, both are different, small a and capital A both are different. And in Python there is a facility, multiple declaration, a is equal to b is equal to 10 and a is equal to b is equal to c is equal to d is equal to 20. Like that we are going to give print d value 20, print c value 20. Like this multi-variable declaration also we are going to use. Names cannot be reserved keywords. In Python there are several keywords. You must use those keywords for the keyword purpose only. These keywords will never use as a variable. The meaning of this one is, we never use these keywords as a meaning of names cannot be reserved words. సపోజ్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, దీనికి క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మీరు వేరియబుల్ నేమ్ అనేది కీవర్డ్ ఇవ్వకూడదు. సపోజ్ ఇస్తే ఏమైతే చూద్దాం. స్టేట్మెంట్ చెప్తే సరిపోదు, మళ్ళీ దానికి మనకి ప్రూఫ్ కావాలి. డెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఎందుకని సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చిందమ్మా? మీరు ఎప్పుడైతే డెల్ అంటున్నారో, డెల్ అనేది ఏంటి మనకి పైథాన్లో కీవర్డ్. డెల్ అనేది కీవర్డ్కి మనం వాల్యూ అసైన్ చేయకూడదు. కీవర్డ్కి మనం వాల్యూ అంటే కీవర్డ్ని వేరియబుల్గా వాడకూడదు. ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, ఎర్రర్. చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే టైప్ చేస్తున్నారో కలర్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఆరెంజ్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా, ప్రింట్ అనేది ఫంక్షన్ కాబట్టి సమ్ వైలెట్ కలర్. The color differentiation is also there. True color change, you observe or not? True color change, TRUE is equal to 2, error. Cannot assign to keywords, like that. We never use these keywords. These are all keywords. I will explain all these keyword concept tomorrow. This is for now. Thank you one and all.